जाये श्रद्धाये निखंतो तामेव अनुपालिया विजाहिता विसोतियम। अनंत उपकारी अनंत करुणाना सागर चरम तीर्थपति देवादिदेव महावीर स्वामीना श्रीमुखे वहेली ए प्रथम देशना आचारांक सूत्र एना उपर एक बहु महत्वपूर्ण सूत्र उपर आपू विवेचन गई काल थी आपणे शरू कर्यु छे। आ आचारांक सूत्र भगवान नी आ जे मुख्य वाणी छे तमे बधा सांभळवाना अधिकारी, वांचवाना अधिकारी तमारे नथी। वांचवानो अधिकार पण ए योग्य मुनि भगवान योगोध्वन वगैरे करे, गुरु भगवान जेने लागे कि आ एने अपाय एने ज आपता होय छे। अने एनी अंदर एक बहु महत्वपूर्ण सूत्र जेनी अंदर आपणे वात करी रह्या छे के जे श्रद्धाए ते दीक्षा लीधी छे ए ज श्रद्धाने तू कायम टकावीने राखजे। एनी वात गई कालेथी आपणे शरू करी। जीवन तमारा बधाना जीवन नी अंदर मस्ती, तंदुरुस्ती, आनंद जो कोई होय तो एनो आधार त्रण छे। नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 प्रेम अने नंबर 3 श्रद्धा। गई काले आपणे विश्वासनी वात करेली अने एनी अंदर मैं कीधुं तो अने बहु महत्वपूर्ण एक वार विश्वास चाल्यो जाए, कोई उपरनो विश्वास तूटी जाए तो वળી पाछो लावा माटे एने गमे तेटला प्रयास करो, कदाच ए पाछो आवी पण जाए तो ए माइंडनी अंदर एक शंका तो एना प्रत्ये रही ज जाए। ए भगवान कहे छे पहला तमारा जीवननी अंदर व्यवहारना क्षेत्रनी अंदर तमारा विश्वासने स्टेबल करो। विश्वास स्टेबल थशे तो प्रेम जामी शकशे अने प्रेम जामी शकशे तो ज क्यांक श्रद्धानी वातो आपणे आगळ करी शकशुं। एटले विश्वासनी घणी बधी वातो गई काले आपणे करी लीधी। आजे बीजा नंबरनी वात करवानी छे प्रेमनी। प्रेम एक एवो शब्द छे लगभग वारंवार वारे घड़ीए आ वपरातो ज होय छे। एटले शास्त्रकार एम कहे छे कि आ प्रेमनी कोई छे ने व्याख्या होती नथी, प्रेमनी डेफिनेशन नथी, पण प्रेम शुं करी शके छे, ई केटलो ताकातवाळो छे एनी घणी घणी बात आपणने जोवा मळे छे। आजनो ए युग आ प्रेमने छे ने आखो अलग ज एंगलथी एने आखुं लई लीधुं छे। आपणे आ आजना युगनी अंदर आपणे प्रेमनी वात करीए तो छोकराने छोकरी साथे थयेलो प्रेम क्यारेक ए छोकरीनो मर्डर पण करी नाखे छे। बापने क्यांक दीकरा प्रत्येनो प्रेम अने कदाच ए छोकरो ए बापने कोर्टना दरवाजे सुधी पण लई जाय छे। एटले आ जेटला बधा प्रेम आपणने देखाय छे ए शास्त्रकार एम कहे छे आ खरा अर्थनी अंदर प्रेम छे ज नहीं, मात्र ने मात्र एक सौदाबाजी छे, मात्र ने मात्र एक वासना छे, बीजुं कांई ज नथी। तमने गमतुं संपत्ति, बंगला, गाड़ी, स्त्री अने न कहेवाय एटली बधी कपड़ा जे को तमे एनी अंदर एंड नंबर ऑफ लिस्ट तमे करी शकशो के जेने तमे कहेशो कि आना उपर प्रेम छे। पण भगवान कहे छे प्रेम नथी, ए मात्र ने मात्र राग तू लईने बेठो छे। मात्र ए बधाय चीजों उपर राग 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 राखी अने आपणे आपणुं आखो जीवन खलास करी नाख्यो। एवा कोई प्रेमनी वात अहींया मारे करवी नथी जे रागजन्य होय। एवा कोई प्रेमनी वात आपणे अहींया शास्त्रकार भगवान तो करता नथी। भगवान प्रेमनी वात करे छे तो एक केवो प्रेम तो के पवित्र प्रेम, जे प्रेम आपणने परमात्मा सुधी लई जाय, जे प्रेम आपणने परमात्मा बनावी आपे, एवा ए प्रेमनी वात अहींया आजे आपणे करवानी छे।
તમને એક નાનકડો પ્રશ્ન પૂછી અને આપણે આના વિષયની અંદર બહુ ઊંડાણમાં ઉતરીશું. કોઈ છોકરો અથવા કોઈ છોકરી સાધુ કે સાધ્વી બને છે, એ પોતાના માતા પિતાને છોડી અને નીકળી જાય છે, તો તમને શું લાગે કે એમને એમના માતા પિતા ઉપર પ્રેમ નહીં હોય? કોઈ દીકરો નીકળી જાય છે, સંયમ જીવન લઈ લે છે, તો તમને શું લાગે છે કે એને એના માતા પિતા ઉપર પ્રેમ નથી? હા કે ના બોલો, ફટાફટ બોલો. શું પ્રેમ છે કે નફરત છે કે તિરસ્કાર છે? બોલો ને. એક માતા પિતાએ પોતાના દીકરાને જ્યારે જન્મ આપ્યો હશે તો એની સાથે સાથે કેટલા બધા સપનાઓ જોયા હશે, કેટલી બધી એ દીકરા પ્રત્યેની એક આશા હશે, એક મનની અંદર કહેવાય ને કે ઉમ્મીદ હશે. તો તમને શું લાગે છે જ્યારે દીકરો આ બધું છોડી અને એ ગુરુ ભગવાન પાસે જાય છે ત્યારે એ માતા પિતાના એ જે અરમાનો છે, માતા પિતાનો જે પ્રેમ છે, માતા પિતાનો એ વાત્સલ્ય છે, એને છોડીને, એને તિરસ્કાર કરીને, એને મૂકીને જવું એ યોગ્ય છે? શું લાગે છે? વધારે પ્રેમ કરે છે એટલે બિલકુલ છે માતા પિતા પ્રત્યે સત્ય માર્ગ પર જાય, પરમાત્મા ઉપર વધારે પ્રેમ, સત્ય માર્ગ. પ્રશ્મરતિ ગ્રંથની અંદર ઉમા સ્વાતિજી મહારાજા સાહેબ એમણે તો એટલે સુધી કીધું કે જિંદગીભર તમે એ માતા પિતાની સેવા કરો, જિંદગીભર એ માતા પિતાને પૂજો, શબ્દ મૂક્યો છે પૂજો, તોય એમના ઉપકારોનો ઋણ ચૂકવવું નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે, નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. એવા માતા પિતાને છોડી અને ચારિત્રના માર્ગ પર નીકળવું, એવા માતા પિતાનું ત્યાગ કેમ? સમજ્યા? એક ઠેકાણે દીક્ષા હતી, નાનો છોકરો 12-15 વર્ષનો, એની દીક્ષા, અને દીક્ષા લેવા માટે જતો હતો. દીક્ષાનું મુહૂર્ત એ દિવસે એની દીક્ષા હતી અને માં છેલ્લે એટલી બધી રડતી હતી. એ દીક્ષાને કવર કરવા માટે પત્રકાર આવ્યો, પત્રકાર એ બધું કવર કરતો હતો. એની અંદર એને આ સીન જે હતું ને, કરુણ આપણે કહી શકાય કે માં રડી રહી છે અને દીકરો બધું છોડીને જાય છે, એ સીનને બરાબર કેપ્ચર કર્યો. અને શું બોલો, બીજા દિવસે શું લખે બોલો? माँ बाप का तिरस्कार करके लड़के ने ली दीक्षा. અને એ આખા કોલમની અંદર એ જ કે ભાઈ દીકરો આટલો બધો, અરે માં આટલી બધી રડે છે, માના આંસુની સામે જોતોય નથી, આમ તેમ ને બધું જ. અને આજે પત્રિકાની અંદર, પેપરની અંદર આવ્યું તો એ પત્રકારને બોલાવવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ બધું શું લખ્યું છે, તે તને કંઈ ભાન પડે છે કે નહીં? તું આવીને પહેલાં અમને તો પૂછ. नहीं, आप देख ही रहे हो, वो माँ बेचारी कितना रो रही थी, उसको कितना दर्द होता होगा, उसका लड़का उसको छोड़ के जा रहा है. बराबर है तेरी बात.
पर एक बात बता कि वो लड़का दीक्षा ले रहा है तो माता पिता की मर्जी से ले रहा है कि माता पिता के मर्जी के बगैर ले रहा है? माता पिता की अनुमति हुई तभी तो इतनी बड़ी सभा थी, नहीं तो इतनी बड़ी सभा क्यों होगी? पहलो प्रश्न। और हमारे वहाँ तो ऐसा ही लिखा है, जे मुनि પોતાના માતા પિતાનું તિરસ્કારનો ભાવ રાખતો હોય, પોતાના માતા પિતા પ્રત્યે તિરસ્કારનો ભાવ રાખતો હોય ને, એ મુનિ બનવાના લાયક જ નથી. જેને પોતાના માતા પિતા પ્રત્યેનો તિરસ્કાર હશે તો એ પોતાના ગુરુ પ્રત્યે શું પ્રેમ કેળવી શકશે, પરમાત્મા પ્રત્યે શું પ્રેમ કેળવી શકશે? નહીં, એ દીક્ષાના લાયક જ નથી. એટલે આ દીક્ષા થઈ છે તો શેનાથી? માતા પિતાના મરજીથી. બરાબર ને? એમની સંમતિ હતી ત્યારે જ હતી. અને બીજી વાત, જ્યારે તારા આના કથનથી કે ભાઈ આ દીકરો રડતો તો માતા પિતાને છોડીને જાય છે, માતા પિતાનો તિરસ્કાર કરીને જાય છે, આમ દીક્ષા ન થવી જોઈએ, તો તારો આ આધાર તો બીજે પણ લગાડને. છોકરી પણ જ્યારે સાસરે જાય તો શું થાય? રડે ને. એના માતા પિતા રડે કે ન રડે? એ છોકરી પણ રડે કે ન રડે? બોલો, એ છોકરી એ સાસરે જાય છે તો એ માતા પિતાના મરજીથી જાય છે કે માતા પિતાના વિરુદ્ધ જઈને જાય છે? બરાબર ને? મરજીથી એ સાસરે જતી હોય અને ત્યારે પણ એ રડતી હોય, ત્યારે પણ એ માતા પિતા રડતા હોય, તો તારા હિસાબે તો એ લગ્ન પણ ન થવા જોઈએ. રાઈટ ઓર રોંગ? તો પછી આ સ્ટેટમેન્ટ ખોટું કે સાચું? બરાબર ને? બીજા દિવસે સ્ટેટમેન્ટ સાચું બોલો. આ આપણને કેમ? તમને કહું, માણસ ઓક્સિજન લઈ રહ્યો છે એટલે બચેલો છે કે બચ્યો છે એટલે ઓક્સિજન લઈ રહ્યો છે? સમજ્યા ગુણભાઈ? માણસ ઓક્સિજન લઈ રહ્યો છે એટલે બચેલો છે કે બચ્યો છે, હમણાં સુધી જીવતો છે એટલે ઓક્સિજન લઈ રહ્યો છે? બરાબર ને? જીવતો છે એટલે જ હજી સુધી ઓક્સિજન લે છે. બાકી તો આમ ઓક્સિજનના બાટલા રાખી દો, સમજ્યા ને, તો એ અગર એની અંદર જીવ નથી તો એ કાંઈ ઓક્સિજન કામનું પણ નથી. એટલે રિપીટ કરું, ઓક્સિજન શું છે એ મહત્વપૂર્ણ નથી, પણ એ ઓક્સિજન શું કરી શકે છે એ મહત્વપૂર્ણ છે. ઓક્સિજન પડ્યું રહેશે તો એ કોઈ માણસ જીવવાનો એ નથી તો નથી જ, પણ એક ઓક્સિજનની તાકાત શું છે કે એ માણસને જીવાડી શકે છે. બરાબર ને? જીવતો માણસ ઓક્સિજન નહીં લેતો એ તો મરી જ જવાનો. એટલે ઓક્સિજનની તાકાત શું છે કે એ માણસને શું કરે છે? જીવતો રાખે છે. એટલે તમને વારંવાર કહું છું, પ્રેમ શું છે એ નહીં, પણ પ્રેમ શું કરી શકે છે એની વાત જો તમારા મગજની અંદર બેસી ગઈ પછી એ પ્રેમ તમને હાઈટ પર લઈ જશે. અને આ જ વાતને હું તમને કહું, 3 વાત. નંબર 1, ગુડ, બેટર એન્ડ બેસ્ટ. આ સમજી લો. સમજાય છે ને? ગુડ, બેટર અને બેસ્ટ, ત્રણેય ચડતા ક્રમે. બરાબર ને? સારું, પછી વધારે સારું અને સૌથી શ્રેષ્ઠ. બરાબર? જ્યારે પણ એક ચીજ સમજો, જ્યારે તમારી પાસે સારી વસ્તુ હશે એની સામે તમે કોઈ બીજી સારી વસ્તુ જોશો તો એટલે શું થશે કે જે તમારી પાસે સારી વસ્તુ છે ઓટોમેટિક છૂટી જશે કે છોડવી પડશે? સમજો આની વાત. તમારી પાસે બોલપેન છે, અમે બોલપેનનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. બોલપેન છે, સાદી 2 રૂપિયા 3 રૂપિયા વાળી યુઝ એન્ડ થ્રો વાળી બોલપેન છે, એ તમારી હાથમાં છે. અને એની સામે કોઈ તમને સામેથી પાર્કર પેન આપતો હોય, પાર્કર પેન. બરાબર? એ પાર્કર પેન અને આ
તમને લાગે છે કે નહીં મારા માટે આ બોલ પેન સારી છે, સારી, પણ જ્યાં તમારા સામે એ પાર્કર પેન ધરવામાં આવે, પાર્કર પેન, સાચું બોલો, હવે આ બોલ પેન તમે બહુ મહેનત લાગશે છૂટવી કે છોડી જ દેશો કે છૂટી જ જશે? બોલો, કોઈને કહેવાની જરૂર પડશે કે ભાઈ આ બોલ પેન છોડ? શું કરશો તમે? તમે તમારી જાતે જ એ બોલ પેનને મૂકી દેશો અને શું લેશો? પાર્કર પેન લઈ લેશો, બરાબર ને? એટલે પાર્કર પેન મળતી હોય તો બોલ પેન છોડવી પડતી નથી, પણ છૂટી જાય છે. એટલે સારાની સામે જ્યારે વધારે સારું મળતું હોય તો એ સારું છૂટતો નથી, ઓટોમેટિક છૂટી જાય છે. અને એ સારાની સામે હજી વધારે સારું મળે તો આને પણ છોડવાની બહુ મહેનત કરવી પડતી નથી. બોલપેન સારી જ હતી, એ 2 રૂપિયા 3 રૂપિયા વાળી બોલપેન સારી જ હતી, પણ એની સામે ઓલી પાર્કર પેન એનાથી વધારે સારી હતી. એટલે બોલપેન છૂટી ગઈ અને તમારા હાથની અંદર પાર્કર પેન આવી ગઈ, બરાબર ને? એટલે બેટર ઇઝ ધ એનિમી ઓફ ગુડ એન્ડ બેસ્ટ ઇઝ ધ એનિમી ઓફ બેટર. સમજાય છે? હંમેશા ખ્યાલ કરજો, જ્યાં બેટર મળશે ત્યાં ગુડ તમને એનિમી લાગશે, અને જ્યાં બેસ્ટ મળશે ત્યાં તમને બેટર પણ જલ્દી છૂટી જાય. અહીંયા પણ આ જ, માતા પિતા સારા છે, ગુરુદેવ બેટર છે અને પરમાત્મા બેસ્ટ છે. માતા પિતા સારા છે પણ ગુરુ એનાથી પણ સારા છે, વધારે સારા છે, વધારે સારા દેખાયા. એટલે શું કર્યું? માતા પિતાને છોડવા પડ્યા નથી. શું છે? સહજતાથી માતા પિતાના આશીર્વાદ લઈને આ માર્ગ ઉપર જીવ આવી ગયો. એટલે માતા પિતાથી સારા ગુરુદેવ લાગ્યા, એટલે માતા પિતાના આશીર્વાદ લઈને આ માર્ગ ઉપર નીકળવાના મનની અંદર ભાવ થયા. એટલે બેસ્ટ મળે છે તો બેટર પણ શું છે? છૂટી જાય છે. એક સમય એવો આવશે કે પરમાત્મા મોક્ષમાં જતા શું થશે કે હવે એ મોક્ષની કેપેબિલિટી આવી ગઈ, કેવલ જ્ઞાનની કેપેબિલિટી આવી ગઈ. હવે એકવાર કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયા તો પછી શું થશે? બરાબર ને? મોક્ષના લેવલ સુધી આવશે. બેટર થી બેસ્ટ શું છે? તો મોક્ષ, એ પરમાત્મા સાથેનું રહેવાનું અનુસંધાન. તો આ બેટર પણ શું છે? છોડવું પડશે, છૂટી જશે. સાચું બોલો, તમને આજ સુધી અમે બેટર નથી લાગ્યા? એટલે હજી સુધી નહીં લાગ્યા ને? બસ અહીંયા આવો છો એટલે પૂરતું જ. આ સાયકોલોજીકલ માનસિકતા છે. ધીસ ઇઝ ટોટલી સાયકોલોજીકલ. બેટર મળશે, ગુડ છૂટી જ જશે. આ છે પ્રેમ. પ્રેમ શું કરે છે? પ્રેમમાં તમને કોઈને કહેવું નથી પડતો ભાઈ આપો. પ્રેમ આપ્યા વગર રહી જ નથી શકતો. આ પ્રેમની હાઈટ છે. કોઈએ કોની સાથે કેટલું પ્રેમ કર્યું એ કોઈને બતાવવાની જરૂર નથી, પણ એ પ્રેમ શું નથી કરી શકતો એ ઓટોમેટિક સામેવાળાને ખબર પડ્યા વગર રહેતી નથી. જ્યાં પણ પ્રેમ હશે ને ત્યાં 2 ચીજ સાથે હશે, 2. સમજી લેજો. નંબર 1 બચાવ અને નંબર 2 બલિદાન.
જ્યાં પણ પ્રેમ હશે, પવિત્ર પ્રેમ હશે, ત્યાં બે ચીજ હંમેશા સાથે ચાલશે. નંબર 1 બચાવ અને નંબર 2 બલિદાન. નાનો દીકરો છે, એની ભૂલ દેખાય છે કે આ દીકરાની ભૂલ છે, તો એ માં શું કરે? માં એનો બચાવ કરે, માં એને બચાવી લે. એ માનો બચાવ એ શું છે? દીકરા પ્રત્યેનો એક પ્રેમ. અને માં કે પિતા જે પણ છે, પોતાના દીકરા માટે કે પોતાના સંતાન માટે આખું પોતાનું જીવન પણ શું કરે છે? બલિદાન. અને ક્યાંય પોતાના દીકરાને કે સંતાનને જણાવવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા કે અમે તમારા માટે શું આપી. કોઈ આજ સુધી કોઈ માતા પિતા એમ નથી આપી લિસ્ટ કે જો દીકરા તારા માટે મેં આટલું કર્યું. કાંઈ જ નહીં. પ્રેમ આ સ્ટેજ સુધી છે. એટલે જ તો શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ લખ્યું શ્રદ્ધાની એક ડેફિનેશન બહુ પહેલા વાંચેલી. એ શ્રદ્ધાની ડેફિનેશનની આધારે આપણે વાત કરીએ ને, તો શ્રદ્ધા કેવી? તો કે જે દેખાતું નથી, જે મળ્યું નથી, એ મેળવવા માટે જે મળ્યું છે એને છોડવાની હિંમત, એનું નામ શ્રદ્ધા. રિપીટ, જે મળ્યું નથી એને મેળવવા માટે જે મળ્યું છે એને છોડવાની હિંમત, એનું નામ શ્રદ્ધા. બોલો, પરમાત્મા હજી સુધી મને મળ્યા નથી, પણ એ પરમાત્માને મેળવવા માટે જે મને મળ્યું છે, જે આ સંસારની અંદર મળ્યું છે, એ માતા પિતા એ બધું છોડવાની હિંમત, એનું નામ શ્રદ્ધા. તમે કહેશો કે સાહેબ તમે પરમાત્માને મેળવવા માટે તમે બધું જ છોડ્યું, પણ હજી સુધી તમને ભગવાન પણ તો મળ્યા નથી, તો પછી કેમ? આ માનસિકતા તમને સાયકોલોજી સમજાવું. કેમ શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ આ સૂત્ર મૂક્યું, જાય શ્રદ્ધાએ નિખંતો. જ્યાર સુધી તમારા જીવનની અંદર શ્રદ્ધા છે, એ શ્રદ્ધાથી તે સંયમ લીધું, એ શ્રદ્ધાને તું કાયમ ટકાવી રાખજે. ક્યાંય એમ નથી લખ્યું કે પ્રેમ ટકાવી રાખજે. બરાબર? જે ઉત્સાહથી તે સંયમ લીધો, ઉત્સાહ સમજો ને, એક મનનો ઉત્સાહ, જે ઉત્સાહથી તે સંયમ લીધો એ ઉત્સાહને તું ટકાવી રાખજે. એવું શબ્દ નથી મૂક્યું. શું શબ્દ મૂક્યા? કે જે શ્રદ્ધાથી તે દીક્ષા લીધી એ શ્રદ્ધાને તું જીવંત રાખજે. એ શ્રદ્ધા કેમ વપરાય? કારણ કે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આ છે ને મંચ, આગળનો શબ્દ છે વિજહિતા વિશોત્યમ. એટલે શું? મન તમારું હંમેશા આમ તેમ થયા કરશે. બરાબર? જેમ રીતે મેં વાત કરી શ્રદ્ધાની, શ્રદ્ધા એ શું છે? તમને કહું કે કાચનો કોઈ વાસણ હોય ને, કાચનો વાસણ, એને તમે પેક કરો તો એના પછી ઉપર શું લખો? હેન્ડલ વિથ કેર. બરાબર ને? તેમ ભગવાન પણ કહે છે આ શ્રદ્ધા એ કાચના વાસણ કરતાં પણ વધારે હલકી છે, વધારે એને કેર કરવાની જરૂર છે. એટલે કાચના વાસણ ક્યારે પણ તૂટી શકે છે, તેમ શ્રદ્ધા પણ ક્યારે પણ તૂટી શકે છે. એટલે હેન્ડલ વિથ કેર. અને એ હેન્ડલ કેવી રીતે થશે? તો કાયાથી નહીં થાય,
વચનથી નહીં થાય, કોનાથી થશે? મનથી. કારણ કે આ મન હંમેશા તમને ડાઉટની અંદર રમાડશે, અને ડાઉટની અંદર રમાડશે ત્યાં તમારી શ્રદ્ધાને પણ તોડી નાખ. સવાલ જ નથી ને. તમને મને પૂછો, સાહેબ, તમે પરમાત્માને મળવા માટે, પરમાત્માને ભેટવા માટે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે તમે જે હતું એ બધું જ છોડી દીધું. હજી સુધી તમને ભગવાન મળ્યા નથી, અને જે હતું એ તમે બધું જ છોડી દીધું. તમારી સ્થિતિ કેવી છે? તમે વચમાં આવીને અટકી ગયા છે. બટ ઓબ્વિયસ છે ને, તમારી સ્થિતિ કેવી છે? જે જોઈતું હતું એ મળ્યું નથી, અને જે હતું એ બધું છોટી ગયું છે. હવે તમે વચમાં આવીને ઊભા રહી ગયા છો. હવે શું થોટ આવે ને? ચાલો, એ મળ્યા નથી, મળશે કે નહીં હજી એ પણ કોઈ ગેરંટી નથી. તો જે છે એને તો પકડી લઉં. એટલે ક્યાંક મન તમને કહેશે કે નહીં, પાછો આવી જા, કમ બેક કર, આપણે પાછા વહી જશું. તો જે છે એ તો પકડી લેશું. આ કોણ કહેશે? એ ન આવી જાય, એવો ભાવ મનની અંદર ના આવી જાય. એટલે આચાર્યાંગ સૂત્ર આ કહે છે, દોસ્ત, તારા મનની વૃત્તિઓનો શિકાર તું બનતો નહીં. તારો મન એવો જ છે. તું નીકળ્યો તો ગુડને છોડીને બેસ્ટને પ્રાપ્ત કરવા, પણ તારો મન એવો જ છે, તને ઓલો બેસ્ટ હજી મળ્યો નથી, અને ગુડને શું કામ છોડે છે? ચાલ પાછો. એટલે ક્યારે પણ તારા મનની વૃત્તિઓ ઉપર તું વિશ્વાસ કરતો જ નહીં, એનો શિકાર બનતો જ નહીં, અને તારા આ શ્રદ્ધાને ક્યારે પણ ડેમેજ કરવા દેતો જ નહીં. અને સામે એ પણ તો મન તમારી સામે તર્ક મૂકશે કે દોસ્ત, ત્યાં હતો તો કેટલો સુખી હતો. બરાબર ને? તર્ક માટે તો મન કાંઈ પણ આપી શકે ને. દોસ્ત, ત્યાં હતો કેટલો સુખી હતો. બરાબર? મમ્મી પપ્પા, સુખ સુવિધા, ઘર, આ તે બધું જ તારી પાસે હતું, કેટલો બધો સુખી હતો. જ્યાં જવાનું છે ત્યાં પણ તું સુખી જ બનીશ. બરાબર ને? મોક્ષની અંદર શું બનવાનું છે? સુખી જ બનવાનું છે. પણ એ સુખ ક્યારે મળશે એ ખબર નહીં. આ સુખ હું ક્યારે છોડી ચૂક્યો. એટલે હમણાં વચ્ચે કેવું છે, મને ઘણા કે મારા સાહેબ, આ ધર્મ કરીએ તો કેટલો બધો કષ્ટ, કેટલો બધો કષ્ટ, કેટલો બધો કષ્ટ. શું લાગે, ધર્મ એ કષ્ટ ને શું ના પાડો છો? ધર્મ કરવો એ કષ્ટ કે નહીં? ધર્મ કરવો એ કષ્ટ કે નહીં? એ બોલો મને, સાચું બોલો ને. ધર્મની ગમે એટલી રુચિ હોય એ તમને કહું, અહીંયાથી ઉપવાસ કરો. સમજાય છે હું શું કહું છું? ધર્મ આપણને કષ્ટ જ લાગે. પણ રુચિ હોય તો પણ તમને કહીએ ને, ઉપવાસ કરો ને. કરો, હવે માંસ ખમણ કરો, ચાલો. ના, હવે બોલો, માંસ ખમણ કરો, ચાલો. એટલે શું થયું? શું થયું? બરાબર ને? તમને શું દેખાયું? ચાલો, હજી મન કહેશે ઉપવાસ કરી લે, એક ઉપવાસમાં વાંધો નથી, પણ એ જ આગળ વધશું તો અને એની સામે નહીં તમે કહો કે ધર્મની અંદર કષ્ટ છે, તો એની સામે તમારા સંસારની અંદર કોઈ કષ્ટ નથી. શું બોલો? શું નહીં તમને બોલો, તમને શું લાગે, આ સાદું જીવન કષ્ટમય કે મસ્તીમય? બોલો છે, શું લાગે, આ સાદું જીવન કષ્ટમય કે મસ્તીમય?
આનંદની વસ્તુ છે હે? આંતરિક વસ્તુ છે તો કેમ આવવાનું મન ન થતું? મન થાય તો આપણે સંજોગ નથી મન થાય ભાવના રાખી છે અને તમે જુઓ આ કષ્ટની સામે અમને શું મળ્યું? શું મળ્યું? જે કષ્ટ અમે ભોગવી રહ્યા છે એ કષ્ટની સામે અમને શું મળ્યું? બોલો કુલભાઈ, શું મળ્યું અમને? જે કષ્ટ અમે ભોગવી રહ્યા છે એમને એની સામે અમને શું મળ્યું? બોલો તમે મને. મનની પ્રસન્નતા પ્રસન્નતા તો બધી મૂકો, એ તો પછીની વાત. એની સામે અમને મળ્યું શું? સાચું બોલો. એક પણ રૂપિયાનો ખર્ચો વગર બધી જ ચીજ ફ્રીમાં મળી. નહીં? સાચું બોલો કુલભાઈ. જસ્ટ આજે એટલો બધો હોલ આવે એનો કેટલો ભાડો ઊંધો? આજે ડોંબીવલી ભાડો કેટલો હાલતો ઊંધો? સચન એકડે ડીજો ભાડો કયો ને? કોણ 12,000 રૂપિયા? अब तो करती हो एसी नहीं तो करती है भले पर तो चलो एक दिवस नो 5,000 तो 4 महीना नो કેટલો થયો? બરાબર. એક નવો પૈસો ખર્ચ્યા વગર એક નવો પૈસો આખા 4 મહિના માટે અમને ફ્રી. બોલો બરાબર. બોલો રોજના તમારા ખાવાના કેટલા? એક નવો પૈસો ખર્ચા વગર હું કોઈના ઘરે પણ પહોંચી જાઉં. સાચું બોલો. આદરથી, પ્રેમથી વરાવે કે ન વરાવે? સમજાય છે શું? એ કષ્ટની સામે મને મળ્યું શું તમે એ તો જુઓ. આટલું બધું કઈ અને તમે તમારા સંસારની અંદર કષ્ટ ભોગવો છો એની સામે મળ્યું શું તમને? ઈ કહો. નહીં બતાવો મને. સંતનો પ્રવચન ચાલતો હતો અને પ્રવચનની અંદર સંતે વાત કીધી કુંભાઈ કે સુખ આવે ને, સુખ જીવનની અંદર સુખ આવે ત્યારે બધા સાથે આવી જાય અને જ્યારે જીવનની અંદર દુઃખ આવે ને તો બધા દૂર ભાગે. તો એ પ્રવચનની અંદર એક ભાઈ હશે એ ઊભો થયો. મારે સાહેબ કોણે કીધું? નોટ પોસિબલ એટ ઓલ. તમે કહો છો આ કોટેશન ખોટો છે. દુઃખમાં ઉલટાના બધા સાથે આવી જાય. કેમ? જો મારું લગ્નનું આલ્બમ જોઈ લો. સંતે પ્રશ્ન કર્યો પછી લગ્ન કર્યા શું કામ? તે લગ્ન પહેલા સુખી હતો, દુઃખી થવા લગ્ન કર્યા અને દુઃખ ની અંદર બધા જ મારી સાથે. શાસ્ત્રકાર તમને કહું, ગીતાની અંદર એક બહુ સરસ મજાનો કોટેશન લખ્યો છે. ત્યાં કૃષ્ણની આઈડેન્ટિટી બતાવી છે. કૃષ્ણ કોણ? કૃષ્ણવ વ સ રસવ એટલે રસ એ જ કૃષ્ણ છે. મીન્સ પ્રેમ, લવ, ઇન્ટરેસ્ટ જે કો એ જ પરમાત્મા છે. એ પરમાત્મા નથી. પરમાત્મા સ્વયં પ્રેમની જ મૂર્તિ છે. પ્રેમ અને પરમાત્માને તમે અલગ કરો તો કાંઈ જ નથી, કાંઈ જ નથી. પરમાત્મા એ જ પ્રેમ છે, એ જ પ્રેમ છે. અને આ આખો એ પ્રેમ
આ સંસાર આ પ્રેમના આધીન છે. જ્યાર સુધી આ પ્રેમ છે ત્યાર સુધી તમારો સંસાર ટકશે. જે દિવસે આ પ્રેમ ગયો તે દિવસે આ સંસાર પણ ક્યારે ટકવાનો. આજે 3 મુખ્ય વાત કરી અને આ પ્રવચનનું મુખ્ય ભાગ કરી દો. પ્રેમ 3 જગ્યા ઉપર તમે પ્રેમ કરો તો સમજાય કે સાચે તમારા જીવનની અંદર ક્યાંક પ્રેમની સ્થાપના છે. નંબર 1, શરીર પર મારો પ્રેમ. મારું પ્રેમ અગર મારા શરીર આ કાયા સાથે છે તો એની એક ખાતરી એ છે કે આ શરીર ક્યાં પણ બગડે નહીં એનું હું ખાસ ખ્યાલ રાખું છું. જેના પ્રત્યે મને પ્રેમ છે એને હું બગડવા દેતો નથી. આ માનસિકતા છે. તમને કપડા ઉપર પ્રેમ છે તો શું કરો તમે? કપડાને કેટલું સાચવો છો, બરાબર ને? એને બગડવા દો છો? વરસાદ પડતી હોય તો ગમે તેવું હોય તો તમે શું કરો? સંભાળીને ચાલો, બરાબર ને? એક કપડા પ્રત્યેનો પ્રેમ તમે કહો કે નહીં આ બગડવા તો દેવા જ નથી. ગાડી પ્રત્યેનો પ્રેમ, તમારી ગાડી પ્રત્યેનો પ્રેમ કેટલો બોલો? એના ઉપર જરા પણ નાનો સ્ક્રેચ આવે તો આપણે નથી સહન કરી શકતા ને, બરાબર ને? એ દેખાડે છે કે તમારું ગાડી પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. કોઈ તમારી પાસેથી પેન લે ને, તમને ગમતી પેન, સાચું બોલો, શું થાય? હા, બરાબર ને? ઢાંકણ આપણી પાસે રાખીએ અને એને પેન આપી દઈએ, શું કરે? હે? હા, નહીં, બરાબર, સાચી નહીં. તમે શું બોલો? પ્રેમ છે ને, મને ઓલી પ્રેમ પેન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એટલે મને પાછી મારી પેન ક્યાં બગડી ન જાય એનો ખ્યાલ કર. તેમ ભગવાન કે છે જે શરીર પ્રત્યેનો તમારો પ્રેમ છે એ શરીર પ્રત્યેનો પ્રેમની પહેલી ગેરંટી શું કે તમે એને બગડવા દેતા નથી. મારા સાહેબ એવો બિઝનેસ નહીં કરું જ્યાં મારા હેલ્થને વધારે ડિસ્ટર્બ થતું હોય. મારા સાહેબ એવા રસ્તે નહીં જાઉં જ્યાં મારા હેલ્થને તકલીફ થતી હોય. સાચું બોલો ને? આજના જનરેશનની અંદર આ જેટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ દેખાય છે ને, ક્યાંક સ્લીપ ડિસ્ક, ક્યાંક ડાયાબિટીસ, ક્યાંક ડિપ્રેશન, ક્યાંક કોલેસ્ટ્રોલ, આ બધું શું છે બોલો? બરાબર, 100% શરીર પ્રત્યેની એક બેદરકારી. અને બેદરકારી કેટલા હદ સુધી કે એને જોવાનું પણ આપણે બસ દોડો. સમજાય? એક સર્વે થયો કેમ આટલા લોકો સુસાઇડ કરે છે? આટલા લોકો સુસાઇડ કેમ કરે છે? તમને નહીં ખબર? આજે ખાલી ઇન્ટરનેટ ઉપર 1,00,000 સાઇટ્સ છે. 1,00,000 સાઇટ્સ જે તમને બતાડે છે હાઉ ટુ સુસાઇડ. કેટલી? 1,00,000 સાઇટ્સ ખાલી એને જ ભાઈ સુસાઇડ કેમ કરવું. અને એના સર્ચની અંદર જાશો ને, સર્ચની અંદર બધા યંગ જનરેશનના લોકો છે. કોણ સર્ચ કરે છે? આ જ. જેને પોતાનું જીવન સ્વસ્થ રાખવું છે, જેને પોતાનું જીવન મસ્ત રાખવું છે, એ પહેલો લક્ષ્ય એનો શું હશે કે મારો શરીર સ્વસ્થ છે. એ હંમેશા ટોપ પર ચાલશે. તમારા શરીરની જેમ અમે પણ અમારા શરીરને સંભાળીએ છીએ, જરૂરી જ છે. કારણ કે સાધના પણ કોનાથી થશે? આ શરીરથી જ થવાનું છે.
શરીર જ છે, શરીર એનાથી જ સાધના થશે. આ શરીર નહીં હશે તો સાધના પણ થવાની નથી. ગુરુદેવે અમને દીક્ષા પણ આપી તો આ શરીર સ્વસ્થતાને જોઈને જ અમને દીક્ષા આપી કે નહીં, શરીર સારું છે તો આ દીક્ષા પાડી શકશે, શરીર સારું નહીં તો દીક્ષા પણ. સાચું બોલો, તમને તમારા શરીર પ્રત્યેનો પ્રેમ કેટલો? એક પણ એવો કામ તમે નથી કરતા ને જે તમારા શરીરને ડિસ્ટર્બ, શરીરના હેલ્થને ડિસ્ટર્બ કરે. મારે વધારે ક્રોધ નહીં કરવું, એનાથી મારા શરીરને ડિસ્ટર્બ થાય છે, મારું બીપી વધી જાય છે. બોલો, નહીં ને? સ્વસ્થ શરીર હંમેશા સમજી લેજો, જ્યાં જ્યાં પણ ખોટું જીવન વ્યવહાર હશે ને એને રિજેક્ટ કરતો છે. જેને પોતાનું શરીર સ્વસ્થ રાખવું છે એને ના પાડતો છે, નહીં, ધીસ ઇઝ નોટ ડન, ધીસ ઇઝ નોટ ડન. નંબર 1 વિચારી લેજો, જો તમારું શરીર પ્રત્યેનું પ્રેમ છે તો તમે આ શરીરને બગડવા માટે દેશો. નંબર 2, બીજા નંબર, જો તમારો મન પર તમારો પ્રેમ છે તો તમારા મનની સમાધિને તમે ડિસ્ટર્બ થવા દેશો નહીં. બીજા નંબરનો પ્રેમ કોના ઉપર? મન ઉપર. જો તમને તમારા મન પર પ્રેમ છે તો મનની સમાધિ ક્યાં ડિસ્ટર્બ ન થાય એની તમે તકેદારી રાખો. મારા મનની સમાધિ ડિસ્ટર્બ થશે એવા કોઈ પણ જગ્યાએ હું જઈશ નહીં. મારા મનની સમાધિ ડિસ્ટર્બ થશે એવું કોઈ કાર્ય હું મારા જીવનની અંદર કરું નહીં. મારા મનની સમાધિને ડિસ્ટર્બ થશે એવા કોઈ વ્યક્તિને હું મળું નહીં. અને એના માટેનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ ભગવાને આપ્યો. ભગવતી સૂત્રની અંદર ગૌતમ સ્વામીએ પરમાત્માને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાન, સમાધિ કેમ? હે ભૈવમ, સમાધિ કેમ? અને ભગવતી સૂત્રના એ પ્રશ્ન ઉપર પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીનો એક જ જવાબ, હે ગોયમાં, સમાધાનમ સમાધિ. જ્યાં તમારી પાસે સમાધાન વૃત્તિ છે ત્યાં તમારા જીવનની અંદર સમાધિ છે. જ્યાં તમારા પાસે સમાધાન વૃત્તિ એટલે આર્ટ ઓફ કોમ્પ્રોમાઇઝ છે તો ત્યાં તમારા જીવનની અંદર સમાધિ છે. જ્યાં તમારા પાસે આર્ટ ઓફ કોમ્પ્રોમાઇઝ એટલે કે સમાધાન કરવાની વૃત્તિ નથી તો તમારા જીવનની અંદર ક્યારે પણ સમાધિ ટકવાની નથી. નહીં. એટલે બીજી ભાષાની અંદર તમને કહું, તમારી પાસે લેટ ગો નેચર હોવો જોઈએ. જ્યાં તમારી પાસે આ લેટ ગો નેચર નથી ત્યાં તમે સમાધિ ગઈ. સાચું બોલો, તમારો મન અસમાધિમાં ક્યારે? હે 24 કલાક. સાચું બોલો, લેટ ગો નેચર છે તમારી પાસે. તમારું મન જ્યાં ડિસ્ટર્બ થતું હશે, તમને લાગે છે કે નહીં મારું મન ડિસ્ટર્બ થઈ રહ્યું છે, પછી છોડી દો એને કે પકડીને બેસો. કરતા જ જાઓ, કોઈ લિમિટ નહીં. નહીં, સાચું બોલો, નહીં મને કોને પાપ કરવામાં તમે ક્યાંક લિમિટ રાખી? પાપ કરવામાં ક્યાંય આપણે લિમિટ રાખી નથી.
પાપ બેફામ કરતા આવ્યા. ત્યાં આપણને લિમિટનો ખ્યાલ ના હોય કે ભાઈ બસ મારે આટલું જ પાપ કરવાનું, ત્યાં લિમિટ આપણે રાખી નહીં. અને જ્યારે હવે એ પાપનો ઉદય આવ્યો અને તમને જ્યાં કષ્ટ આવી રહ્યું છે, જ્યાં તકલીફ આવી રહી છે, જ્યાં પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહ્યા છે, ત્યાં બોલો, ત્યાં પછી તમે કહો કે લિમિટ. કેટલું સહન કરે માણસ, કેટલું સહન કરે. આ છે જ, કરવું જ પડશે. યુ ડોન્ટ હેવ એની ઓપ્શન. અને તમને લેટ ગો કરવો જ પડશે. તો આ રાજમાર્ગ છે. લેટ ગો કરો જ તો તમે સમાધિમાં રહી શકશો, નહીં તો નહીં. તમે કહો કે સામે વાળો મારા પૈસા લઈ ગયો તો લઈ જવા દો. લેટ ગો. અને સાચું કહું, તમે જે પૈસા પાછળ આટલું પાગલ જે પૈસાના લીધે તમે તમારા મનને ડિસ્ટર્બ કર્યા છો, ડિસ્ટર્બ. સાચું કહું, તમને આ પૈસા આપ્યું શું? નહીં. હું તમને કહું, તમે જ્યારે મોત આવશે ને, શમશાનની અંદર તમને લઈ જવાશે ને, ત્યારે લાકડા મુકાશે ને, એ કયા પૈસાથી હશે? એ જ પૈસાના એ લાકડા હશે જેના ઉપર તમને રાખવામાં આવશે, જેના માટે તમે તમારા મનને ડિસ્ટર્બ કર્યા. એ પરિવારને લઈને તમે તમારા મનને ડિસ્ટર્બ કર્યા. એ જ પરિવારવાળા, એ જ તમારો સગો દીકરો તમને આગ આપશે. નથી બેસતી આ વાત મગજમાં? નથી જોઈ વાત સુધી? બરાબર ને? જે પૈસાથી તમે તમારા મનને ડિસ્ટર્બ કરો છો, એ જ પૈસા તમને બાળવા માટે કામ આવશે. આખર એ પૈસા શું કરશે? તમને બાળશે. જે સંબંધોને સાચવવા માટે તમે તમારા મનને ડિસ્ટર્બ કરતા ગયો, અરે મુજો છોકરો મૂકે છડી ના લેવો, મૂકે હેળો કેમ મૂકે, મૂળ સાથે હેળો થયો. જે છોકરાને તમે તમારા મનને તમે ડિસ્ટર્બ કર્યા, એ જ છોકરો તમને અને છતાંય તમારી પાસે આ લેટ ગો નેચર નથી. પતી ગયું. અને હું કહું ગુલીનભાઈ, હમણાં સુધી તમારી પાસે કઈ બચ્યું છે ને તો પૈસા જ બચ્યા છે. બાકી તમારા જીવનથી પ્રેમ ગયું, પવિત્રતા ગઈ, પ્રસન્નતા ગઈ, સંબંધો ગયા, બધું જ ચેક કરી લો, બધું જ ગયું. માત્ર પૈસા બચ્યા છે. આજનું આ જીવન છે ને, આ જ છે. નથી વાંચતા દીકરાએ પિતાના બાપનો મર્ડર કરી નાખ્યો. કોના માટે? અને તમને છતાંય હજી શું સાચવવું છે? અને એના માટે તમે તમારા મનની સમાધિ આખી આપી દીધી. આખી મનની સમાધિ તમે દાવ ઉપર લગાવી દીધી. અને લખવું તો લખી લો, સંપત્તિ પુણ્યથી મળશે, પણ સમાધિ માટે તો તમારે પુરુષાર્થ કરવો જ પડશે. કદાચ તમારા પુણ્ય હશે ને તો તમને સંપત્તિ મળશે, લક્ષ્મી મળશે, પૈસો આવીને મળશે, પણ સમાધિ કોઈ પુણ્યને આધીન નથી. તમારે જ પુરુષાર્થ કરવો પડશે. અને જેને પોતાના મન ઉપર પ્રેમ છે, 100% એ પોતાના મનને સમાધિમાં રાખે. શું લાગે છે આપણે ક્યાં? ત્યાં છો કે નહીં, હજી એ પ્રશ્ન છે કે હજી કેટલા નીચે ઉતરી ગયા છે. નંબર 1, શરીર પરનો પ્રેમ.
નંબર 2 મન પરનો પ્રેમ અને નંબર 3 આત્મા પરનો પ્રેમ. આત્મા પરનો પ્રેમ એ બતાવે છે કે જેને આત્મા પરનો પ્રેમ છે એને 100% સદગુણો ગમે છે. સદગુણોનું ગમવું, સદગુણો પ્રત્યેનો આકર્ષણ, સદગુણો પ્રત્યેનો લગાવ એ આત્મા પરનો પ્રેમ છે. જ્યાં જ્યાં એને ગુણો દેખાય ત્યાં ત્યાં એને લેવાની માનસિકતા, જ્યાં જ્યાં એને ગુણો દેખાય એની અનુમોદના કરવાની માનસિકતા, જ્યાં જ્યાં એને ગુણો દેખાય એના પ્રત્યે એક અદમ્ય ઈચ્છા, એ છે આત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ. એ ભગવાનના દરબારની અંદર જાય તો ભગવાન તારી પાસે અનંત ગુણ, કાંઈક ગુણ તો મને આપ, કાંઈક એટલો નાનકડો ગુણ પણ આપ કે જેને લઈને એ ગુણને હું બચાવી શકું અને મારા જીવનને આગળ વધારી શકું. સાચું બોલો ને, કોઈ એક ગુણની તમારી માસ્ટરી, એક ગુણ તમારા જીવનના અંદર ખરો કે જેને છોડી તમે કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા માટે તૈયાર નથી. એટલે સમજ્યા ને, જેને તમને 100% ના આ ગુણને હું સંભાળીશ, આ ગુણને હું વધારીશ, આ ગુણને હું હાઈટ પર લઈ જઈશ જેનાથી મારો મોક્ષ થઈ શકે. અને મોક્ષની અંદર જવા માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે ઢગલાબંધ ગુણોની જરૂર નથી, એક ગુણ પણ કાફી છે. એક ગુણ તમને મોક્ષની અંદર પહોંચાડવા માટે કાફી છે, કાફી. ગુરુ ગૌતમ સ્વામી પાસે શું હતું? એક જ ગુણ, એક જ ગુણ જ્યારે આવ્યો એ વિનય ગુણને એટલો બધો આત્મસાત, એટલો બધો આત્મસાત, એટલો બધો એ વિનય ગુણની આરાધના એટલી ટોપ કરી કે એ જ વિનય ગુણે ભગવાન પાસે માંગવાનું હોય, ભગવાન જેટલાને આપું છું બધાને કેવલ જ્ઞાન, મારો કેવલ જ્ઞાન ક્યારે થશે? આ કોને આપી તાકાત? ભગવાન પાસે ડિમાન્ડ કરવાની. કોને? વિનયે. અને એ વિનયનો ગુણ ભગવાન અને છેલ્લે એ જ વિનયના ગુણે એને ક્યાં પહોંચાડ્યો? રડ્યા છે. ભગવાન મોક્ષમાં ગયા ત્યારે ગૌતમ સ્વામી રડ્યા. મને છોડીને કેમ ગયા? મારું શું થશે? મને હવે હે ગોયમ કરીને એક બાળકની જેમ રડ્યા છે. અને એ વિનયે એમને કેવલ જ્ઞાન અપાવી અને મોક્ષમાં. સાચું બોલો, આપણી પાસે કોઈ એક એવો ગુણ જેની માલિકી 100% આપી અને આપણે ગેરંટી સાથે કહી શકીએ કે ના, આ ગુણ થકી જ મારો મોક્ષ થશે, છે એવી કોઈ? છે? ક્યારે આવશે? નથી તો ક્યારે આવશે? આટલી આપણી લાઈફ ગઈને હજી સુધી એક ગુણ આપે એવો નથી ડેવલપ કરી શક્યા આપણી પાસે. સાચું બોલો ને, એક રિક્ષા વાળો તમારા પાસે 10 રૂપિયા વધારે માંગે અને છતાંય તમે ગરમ થઈ જાઓ. નહીં? એ કેમ? એક તમારી પાસેથી, અને સાચું બોલો, તમે એને 10 રૂપિયા આપશો તો એલો કરોડપતિ થઈ જવાનો છે, તમે રોડપતિ થઈ જવાનો છો. છતાંય તમે તમારા મનને કેમ સમાધાન નથી કરી શકતા? કેમ? ત્યારે તમે ક્ષમા નથી ધારણ કરી શકતા? કેમ આ ગુણ નથી લાવી શકતા? એક શાકભાજી વાળીએ થોડાક 2-3 રૂપિયા વધારે માંગ્યા, છતાં એ 2-3 રૂપિયા માટે આપણે રકજક. કેમ એક નાનકડો પણ ગુણ આપણે નથી લાવી શકતા? નાનકડો પણ. અરે ડોક્ટર શું, ઓલા મોલ ની અંદર જાઓ છો તો તમે આપી જ દો છો.
અને એ પણ હસતા હસતા રાજી રાજી, અને પાછા આખા ગામની અંદર વટ લઈને પડો છો, આ ક્યાંથી લાવ્યો? ઓલા મોલમાંથી લાવ્યો. આજ તો છે ને વડીલોએ આ જ ગુણ કેળવ્યા, એટલે આજે પણ લોકો એને યાદ કરે. આપણે કેમ નથી કેળવી શકતા? છેલ્લું કોટેશન કરીને પૂરું કહીશ. વિચારજો, તમે શું ખરીદી શકો છો ને એ તમારી તાકાત નથી. તમે શું ખરીદી શકો છો એ તમારી તાકાત નથી, પણ તમને કોણ ખરીદી લે છે ને એ તમારી કમજોરી છે. સમજ્યા? બજારની અંદર જઈને તમે શું ખરીદી શકો છો એ તમારી તાકાત નથી. તમે 10,000, 20,000, 25,000 કપડાં લઈ આવ્યા એ તમારી તાકાત નથી, પણ એની સામે તમને કોણ ખરીદી લે છે ને એ તમારી કમજોરી સૌથી મોટી. એક નાનકડા 20-25 રૂપિયા માટે, એક 5-10 રૂપિયા માટે જો તમે સામેવાળા સાથે રકઝક કરી શકો છો, જો કોઈ સાથે તમે ઝઘડો કરી શકો છો, જો કોઈને તમે હલકા પાડી શકો છો, તમારા અહંકારને લઈને કોઈને હલકા પાડી શકો છો, તમે શું કર્યું? તમારી શાંતિ, તમારી મસ્તી સામેવાળાને આપી દીધી, અને એ જ તમારી સૌથી મોટી કમજોરી. બરાબર ને? 1-2-4 રૂપિયા માટે તમારી શાંતિ કોણે ખરીદી? નહીં? હા કે ના બોલો? સાચું બોલો. તમારા 1-2-4 રૂપિયા માટે તમારી શાંતિ, તમારી મસ્તી, તમારી પ્રસન્નતા કોણે ખરીદી લીધી? એટલે વિચારો, તમારી આ શાંતિ, મસ્તી, પ્રસન્નતા, સમાધિ કેટલામાં વેચાઈ? શું લાગે છે? આપણે ક્યાં? ચાલો, આ 3 પર ક્યાં? શરીર પરનો પ્રેમ, મન પરનો પ્રેમ અને આત્મા પરનો પ્રેમ. ક્યાં આપણે ક્યાં બેસીએ? બોલો. હે? વાત તો મારે શ્રદ્ધાની કરવાની છે, અને હજી આ વિશ્વાસ અને પ્રેમમાં આપણા ઠેકાણા પડતા, તો ક્યાં તમારી પાસે શ્રદ્ધાની વાતો કરું? આચારાંક સૂત્ર આપણને એ હાઈટ સુધી લઈ જવા માંગે છે, એ હાઈટ સુધી. પણ એ કહે છે કમસે કમ તમારી તલેટી તો મજબૂત કરો. એ વિશ્વાસ તલેટી. બોલો, ગઈકાલે કીધું તું, વિશ્વાસ એ તલેટી, પ્રેમ એ હિંગલાજનો અડો, શ્રદ્ધા તો દાદાના શિખર છે. સાચું બોલો. તમને લાગે છે કે આપણે શિખર સુધી પહોંચી શકવાના? બસ આ લાવો. મારો ભાવ એટલું જ છે. શ્રદ્ધાની વાતો ઘણી કરવી છે. આ એક જ સૂત્ર એટલો જબરજસ્ત કોટીનો છે કે ઉવારી જાય માણસ. આખા આચારાંક સૂત્રની અંદર શ્રદ્ધાની વાત કરીશ, પણ પહેલાં આપણા પ્રેમને આપણે મજબૂત બનાવીએ, વિશ્વાસને મજબૂત બનાવીએ. કેવી રીતે એ આપણે આગળ આવતીકાલે વાત કરીશું. જીનાગના વિરુદ્ધ બોલાયું હોય હાર્દિક મિચ્છામિ. દુક્કડમ મા મંગલકારી. આજે ગુરુ